once again giving us this opportunity to be found in his house. మరొకసారి దేవుని యొక్క మందిరంలో మనం ఈ విధంగా కలుసుకొని రావడానికి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన అవకాశం కొరకు ప్రభువుకి వందనస్తులమై ఉన్నాం. As a church in NJBC, we have been meditating on the 7 churches in the book of Revelation, the first 3 chapters. ఇక్కడ న్యూ జెరూసలేం బైబిల్ చర్చ్ లో ఆదివారం తర్వాత ఆదివారము ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న 7 సంఘాలకు రాసిన పత్రికలను ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. We have finished the first 4 churches. మొదటి 4 సంఘాలకు రాసిన పత్రికలను చూసి ఉంటున్నాము. So it is a good reminder as to why we are studying these churches. కాబట్టి ఈ యొక్క పత్రికలు time to remind. సంఘానికి ఎందుకు ఈ పత్రికలు రాయబడ్డాయో జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. This is not just written to them, but it is written for us, and that is why at the end of every letter he says, he who has an ear, let him hear. ఈ పత్రికలు ఆయా సంఘాలకు మాత్రమే రాయబడలేదు, కానీ మనందరి కోసం కూడా ఈ రోజున్న అందరి కోసం కూడా. ఎందుకు అనంటే ప్రతి ఒక్క సంఘానికి చివరిలో రాస్తున్న మాట ఏంటంటే, చెవిగలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట వినుగాక. It's been so much information that we have been looking into the history and their rebellion and their repentance or correction. అయితే ప్రతి ఒక్క సంఘంలో వారి యొక్క చరిత్రను, వారి యొక్క తిరుగుబాటును, దేవుడు వారికి ఇచ్చే మెప్పును, దేవుడు వారికి ఇచ్చే దిద్దుబాటును చూస్తూ వచ్చాము. I hope you are jotting it down in a piece of paper or in a chart so that it will be easy for us to parse through it and quickly understand the message. ఒకవేళ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా, లేదంటే ఎప్పుడన్నా కానీ ప్రతి ఒక్క సంఘం గురించి ఒక చార్ట్ లాగా వేసుకుంటూ ఉన్నారని నమ్ముచున్నాము. అట్లా వేసుకుంటే మనకు అన్ని కూడా ఒక పటంలో అన్ని మనకి కనబడతాయి. We'll give a piece of paper printed at the end of the 7th church, but it is good for you to note it down that way and to compare. మనము 7 సంఘాలకు రాసిన పత్రికలు చూసిన తర్వాత ఒక ప్రింట్అవుట్ మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. అయితే మీరు కూడా స్వంతంగా రాసుకుంటే మంచిది. So quickly today we will complete the 5th church, which is recorded in Revelation chapter 3 from verse 1 to 6. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనంలో రాయబడిన 5వ సంఘమునకు రాసిన పత్రికను ఈరోజు మనం చూస్తాం. I'll read all the 6 verses. Please look into your Bibles and follow as I read along. దయచేసి ఈ బైబిల్లో మీరు మేము చదువుతూ ఉండగా దాన్ని గమనిస్తూ ఉండండి. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము మొదటి 6 వచనములు. And to the angel of the church in Sardis write, these things says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Remember, therefore, how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. This is the 5th and the most negative letter which is written by Lord Jesus Christ. ఈ యొక్క సంఘము మనం చూసే సంఘానికి రాసిన పత్రిక 5వ పత్రిక. అంతేకాకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రతికూలంగా రాసిన ఏకైక పత్రిక అని చెప్పవచ్చు మనం. There is no compliment or commendation in this letter. ఈ యొక్క సంఘానికి రాస్తున్నప్పుడు వారిని మెచ్చుకుంటూ ఏ మాట లేదు. He said, I know your works, but I know your works which are almost dead. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. ఆ క్రియలు ఎట్లాంటివి అని అంటే మృతమైన క్రియలను నేను ఎరుగుదును అని చెప్తున్నాడు. Sometimes we feel why Jesus was so harsh, he couldn't find even one thing. I mean, he could find
good things, or Paul could find good things even in the Corinthian church, but Jesus did not write anything good about this church here. కొన్నిసార్లు చదివితే ఏమనిపిస్తుందంటే అపోస్తలుడైన పౌలు కొరంథీ లాంటి సంఘంలో కూడా కొన్ని మంచి విషయాలు కనుగొనగలిగినప్పుడు యేసు ప్రభు అంతటి వాడు ఈ సంఘంలో ఒక్క మంచి విషయం కూడా కనుక్కోలేకపోయాడా? Jesus, being the honest God here, is revealing the true character of the church. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యథార్థవంతుడైన దేవునిలాగా ఒక సంఘము, అక్కడున్న సంఘముల యొక్క నిజ పరిస్థితిని ఆయన చూపెడుతున్నాడు. Our Savior is not a deceiver. Our Savior gives us the exact clear picture of what we are. మన రక్షకుడు ఆయన మనల్ని ఏదో మాటలతో మభ్య పెట్టేవాడు లేదంటే మోసం చేసేవాడు కాదు, కానీ మనకు ఉన్నట్టుగా మన పరిస్థితిని చూపెట్టేవాడు. Do you want to go to a doctor who is going to cover up the severity of your sickness and tell something good about what is happening in your life, even something is wrong? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఏదో ప్రమాదం ఉంది, ఆ ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు కూడా ఏమి లేదులే నువ్వు బాగానే ఉన్నావులే అని కప్పిపుట్టి పంపించేస్తే మీకు మంచిగా ఉంటుందా? We don't want to go to such doctor. అట్లాంటి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎవరు పోరు. And that is what we need to learn at the outset, that he is a true picture giver. కాబట్టి మనము పైన మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యేసు ప్రభువారు ఉన్నట్టు మనకు చూపెట్టే దేవుడు. So quickly, as we have been seeing with the C's, we will look at the city first, or the church here. కాబట్టి మనము ముందున్న సంఘాలన్నిటికీ చూసినట్లుగా ఈ మొట్టమొదటిగా సార్దీస్లో ఉన్న ఈ సంఘం యొక్క వెనుక చరిత్ర లేదంటే ఆ పట్టణం గురించి మనం విందాం. Again, Sardis is 35 miles southeast to Thyatira. తుయతరా నుంచి 35 మైళ్ళ దూరంలో కిందకి దక్షిణ తూర్పున ఉంటుంది ఈ యొక్క పట్టణము. Even before Christ, 600 years before Christ, it was the capital of a Lydian empire. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పుట్టక మునుపు 600 సంవత్సరముల ముందే ఈ లిడియన్ ఎంపైర్ అనే దానికి ముఖ్య పట్టణముగా ఈ యొక్క పట్టణం ఉంటున్నది. It was the wealthiest and powerful cities of the ancient world back then. ఆ గత కాలములో ఉన్న పట్టణములన్నిట్లో కూడా ఎంతో ధన సమృద్ధి కలిగిన గొప్ప పట్టణము ఈ పట్టణం. But the historical background of the city was that it had many attacks which were in a surprise. అయితే మామూలుగా అక్కడ జరిగింది మనం తెలుసుకుంటే ఆ పట్టణస్తులందరికీ కూడా తెలియకుండా అకస్మాత్తుగా ఎంతో మంది ఆ పట్టణం మీద దాడి చేశారు. So Persians conquered it. పర్షియా దేశం వాళ్ళు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. Then Alexander the Great with the Greeks conquered it. తర్వాత గ్రీకుల ద్వారా అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ వచ్చి దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. And then Romans conquered it. దాని తర్వాత రోమా వారు కూడా దాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారు. So right around Jesus' time, it was ruled by the Roman Empire. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూలోకం మీద ఉన్న సమయంలో ఈ పట్టణమును రోమా ప్రభుత్వము ఏలుబడి చేస్తా ఉంది. This was with the invasions, but naturally also they had a huge earthquake which was obviously a surprise attack. అయితే దాడి చేసే వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పకుండానే దాడి చేస్తూ వచ్చారు. అయితే వారికి అది అంతేకాకుండా భూకంపం అది కూడా చెప్పకుండానే వస్తుంది కదా, భూకంపం కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ లాగా వచ్చింది. So they lost the entire city in AD 17. కాబట్టి 17వ సంవత్సరం క్రీస్తు శకం 17వ సంవత్సరంలో ఈ పట్టణం మొత్తం కూడా పాడైపోయింది. And the Roman Empire which were there at that time, they were instrumental in building this city back up to its feet. ఆ తర్వాత అక్కడున్న రోమా ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే ఆ పట్టణంను మళ్ళీ తిరిగి కట్టి ముందున్నట్టుగా దాన్ని చేశారు. So when Roman money was involved, they could build this city back to its పవర్ఫుల్ అండ్ వెల్దియెస్ట్ ఎస్టేట్. రోమా ప్రభుత్వము యొక్క డబ్బును వాడుకొని ఈ పట్టణము ముందు ఎట్లా అయితే సమృద్ధి సంపద కలిగిన పట్టణముగా ఉండిందో అట్లా మళ్ళీ దీన్ని కట్టగలిగారు. సో there is this Roman culture, and if you see, Ephesus and Sardis had pretty similar things written about them.
in the beginning. రోమా యొక్క సంస్కృతి ఇక్కడ వీరి మధ్యలో ఉంది. అంతేకాకుండా ఎఫ్ఎస్సికి సార్డిస్కి ఈ రెండిటికి కూడా ఇంచుమించు దగ్గర సంబంధం ఉండింది. So there was, if you remember, in Ephesus there was this huge temple of Artemis, who was the reproductive god. ఈ యొక్క ఆర్టిమస్ అనే ఒక దేవుడిని వారు కొలుస్తా ఉన్నారు ఎఫ్ఎస్సి అనే పట్టణంలో. So even Sardis had a similar temple which Ephesus had, and they started building, and they were in competition with these two temples. They wanted to build a bigger one. అటువంటి ఆలయమే ఆర్టిమస్ అనే దేవునికి ఆలయం సార్డిస్ వాళ్ళు కూడా కడుతూ ఈ యొక్క ఎఫెస్కు సార్డిస్కు మధ్యలో ఒక పోటీ లాగా ఉండేది మన ఆలయం కట్టే విషయంలో. So in that situation, this Jewish community also, who believed that Israel God or God Jehovah is the only God, were also involved in rebuilding the city. అయితే ఆ సమయంలోనే యెహోవా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచే యూదులు అనేబడి వారు కూడా ఈ పట్టణంలో ఉన్నారు. ఈ పట్టణము కట్టడంలో వారి సహకారం కూడా ఉండింది. So when this natural disaster happened and they were all building it together, they established strong ties between the Jewish community and the Roman community there. అక్కడ ఈ భూకంపం వచ్చి పట్టణం అంతా పాడైపోయిన తర్వాత ఈ పట్టణం కట్టే ఆ పరిస్థితుల్లో యూదులకు మధ్యలో అక్కడున్న మనుషులకు మధ్యలో యూదేతరులకు మధ్యలో ఒక సంబంధం ఏర్పడింది. So some evidences suggest that even Jewish people were at high positions in the Roman empire. కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే అక్కడున్న యూదుల్లో కొంతమంది రోమా ప్రభుత్వంలో మంచి స్థానంలో కూడా ఉన్నారు అని చెప్పబడుతుంది. So three things which we need to remember is that it went through many surprise attacks. కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మూడు అంశాలు ఏంటి అంటే దానికి తెలియకుండా దాని మీద దాడి చేయడానికి ఎంతో మంది అకస్మాత్తుగా వచ్చారు. And the Jewish community and the Roman community were together mingled, that there was no difference from the outside world. బయట లోకం నుంచి చూసిన వారికి యూదులు ఎవరు రోమియులు ఎవరు అని తెలియకుండా వారిద్దరు కూడా కలిసి ఆ పట్టణంను మళ్ళీ కట్టడంలో నిమగ్నమయ్యారు. Now in verse 1 we'll see how Christ is described. కాబట్టి మొదటి వచనం 3వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వీరికి ఏ విధంగా పరిచయం చేయబడుతున్నాడో చూద్దాం. These things says he who has the seven spirits of God and the seven stars. 7 నక్షత్రములను దేవుని 7 ఆత్మలు గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా. We have already meditated on this when we did Ephesus, that it is not seven spirits, it is the sevenfold spirit, or the fullness of the spirit of God. ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక అప్పుడు మనం చూసాం కదా, 7 ఆత్మలు అంటే వేరు ఆత్మలు కాదు కానీ 7 అంతల ఆత్మ, దేవుని యొక్క 7 అంతల ఆత్మ అని మనం చూసాం. And the one who has the 7 stars, that means he is the almighty or all powerful God. 7 నక్షత్రములు గలవాడు అంటే సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని చూసాం. To the most wealthiest and powerful city, God is saying, or Jesus himself is saying, I am the one who is holding all the 7 stars. That means I am the most powerful person. భూలోకములో ఆ సమయంలో అన్నిటికంటే శక్తివంతమైన పట్టణముకు, ఆర్థికంగా సమృద్ధి కలిగిన పట్టణముకు దేవుడు ఏమని పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అంటే నేను సర్వశక్తిమంతుడను. And in a way he is reminding this church that the fullness of spirit is with me, and I am the one who is going to revive you. You don't have the life in you, and that is why I introduce myself as the God who has the 7 spirits. 7 ఆత్మలు అనంటే ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణత నాయందే ఉన్నది, అది మీకు లేదు అని ఆయన పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు. Now quickly we'll go to the condemnation or the complaint here in verse 2. అయితే తర్వాత 2వ వచనములో in verse 1 only. మొదటి వచనంలోనే ఆయనకి ప్రభువుకు ఈ పట్టణంకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న మాటలు ఇక్కడ రాయబడి ఉంటున్నాయి. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును, ఏమనగా జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవే. As we have read it earlier, if you see these 3-4 verses, this word name comes 4 times. మనం ఇంతకు ముందుగా చదివిన మాటల్లో చూసినట్లయితే ఈ పేరు అనేది 3-4 సార్లు వస్తుంది. The reality is here that this church had a name. సత్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క
సంఘానికి ఒక పేరు ఉంటున్నది. The name meaning the church had a reputation. పేరు అనంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు, బాగా తెలిసిన సంఘం ఈ సంఘము. They were renowned in the city. పట్టణంలో అందరికీ తెలుసు ఈ సంఘం ఎక్కడుందో, ఈ సంఘం వాళ్ళు ఎవరో అని అందరికీ తెలుసు. They knew that this had a great congregation, or they had this thing as a reputation. మంచిగా పేరు ప్రఖ్యాంతలు గాంచిన ఈ సంఘము లాగా ఆ పట్టణంలో ఎవరిని అడిగినా సార్ ఈ సంఘం ఎక్కడ ఉందంటే అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఉంది. But Jesus is complaining here is that I know your works, that you have a name, that you have a reputation in the city, that you are a church. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ వారి మీద ఏమి నేరం మోపుతున్నాడు అంటే, నీవు ఒక సంఘముగా ఒక పేరు కలిగి ఒక స్థలములో నీవు ఉన్నావు అని నాకు తెలుసు. And you are thinking that you are alive also. అయితే నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే నీవు జీవించుచున్నావు అనుకుంటున్నావు, but you are dead. కానీ నీవు మృతుడవే. Only few people are left who are still alive in this church. ఈ సంఘములో సజీవులుగా జీవించి ఉన్నవారు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. This church is showing to the world that it has a reputation and they are following Jesus. But the reality, as I said, the real picture giver is saying that you are dead. Only few are living here and there. ఈ యొక్క సంఘం ఎట్లా ఉంది అనంటే, ఈ సంఘం చుట్టూ ఉన్న వారికి సమాజానికి ఏమని చెప్తుంది అనంటే, మేము చాలా పెద్ద సంఘము, మా దగ్గర ఇంతమంది ఉన్నారు, మేము ఈ పనులన్నీ చేస్తాము అని చెప్పి వీరు బయటికి చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ యథార్థంగా ఉన్నదున్నట్టుగా చూసి చెప్పే దేవుడు మాత్రం ఏమంటున్నాడు అనంటే, నీవు మృతుడవే, నీలో చాలా తక్కువ మంది జీవం ఉంటున్నది అని. Their opinion or the people's opinion about this church doesn't matter in this case. ఈ యొక్క పరిస్థితిలో మనుషులకు ఈ సంఘం పట్ల ఉన్న వారి యొక్క ఉద్దేశము దేనికి పనికిరాదు. Jesus's diagnosis of this church is about their spiritual condition, not their physical condition, which is perceived by the other worldly people. బయట లోకస్తులందరూ కూడా చూసే వస్తు సామాగ్రి లేదంటే బాహ్యంగా కనబడే సంఘము కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చూసే సంఘము ఏది ఇక్కడ అనంటే ఆత్మీయంగా ఉండే సంఘాన్ని ఆయన చూస్తున్నాడు. So Jesus uses this word play here and continues to talk and says, I will not blot out his name, I will bring up this name with the Father, and so on and so forth. 4 times he uses in verses 4, 5. 4-5 వచనములో పేరు అనేది, ఆ పేరును తుడిచివేయను, నా తండ్రి ఎదుట నేను ఆ పేరు ఒప్పుకొందును అని ఆ మాటలు ఇక్కడ 4-5 సార్లు రాస్తున్నాడు. The entire community or the entire church appears to be dead. There are only few people who are alive. ఇక్కడున్న సంఘమంతా కూడా మృతమైనదిగా కనబడుతున్నది. ఆ సంఘములో కొద్ది మంది మాత్రమే జీవించి ఉన్నవారు మనకు కనబడుతున్నారు. We can say like this, few are on life support or ventilators. మనం ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు, కొద్ది మంది మాత్రమే వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు. But in verse 4 we find that there are few who are in good spiritual health as well. అయితే 4వ వచనంలో కొంతమంది మంచి ఆత్మీయ స్థితిలో ఉన్నవారు కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నట్టుగా చూస్తాం. We'll continue to see the corrections, complaints later, but we'll move on to the correction that he gives here. తర్వాత ఆయనకున్న ఫిర్యాదును మళ్ళీ చూస్తాము, కానీ ఆయన మెచ్చుకునే మెప్పును ఇక్కడ మనం చూస్తాము. In verse 2 and 3 he gives 5 corrections. 2-3 వచనముల్లో 5 దిద్దుబాట్లు ఆయన ఇక్కడ మనకిస్తున్నాడు. Corrections or commands. లేదంటే ఆజ్ఞలు, లేదంటే దిద్దుబాటు. Command number 1, he says, be watchful. మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీవు జాగరూకుడవై ఉండుము. In other translation, I love that verse or word, it says wake up. లేదంటే వేరే మాటలు ఏమని రాయబడిందంటే నీవు లేచి, నిద్ర నుంచి లేచి అని. That is what Jesus was saying. You are dead. You are almost dead. Now wake up. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు అదే మాట అంటున్నాడు. ఏమంటే నువ్వు చనిపోయిన వాడు, మృతుడవైన వాడుగా ఉన్నావు, అయితే ఇప్పుడు లెగు అంటున్నాడు. This is not new from the words of Lord Jesus Christ. When he was in this earth, in 4 Gospels, many times he was telling to the disciples, be watchful, be on alert, wake up. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా 4 సువార్తల్లో మనం చూస్తే అనేక సార్లు శిష్యులతో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, మీరు లేచి మెలకువగా ఉండండి అన్నట్టుగా. You have already been through many surprise attacks as a city. నువ్వు ఇప్పటికే ఈ పట్టణం వారికి తెలియకుండా ఆకస్మితంగా ఎంతో మంది దాడి చేస్తూ వచ్చారు కదా. You might be watchful for the physical
destruction which is coming upon you. ఏ రోజున ఎవరొచ్చి దాడి చేస్తారో అని శరీర సంబంధమైన భద్రత కొరకు నువ్వు మేలుకొని జాగ్రత్తగా ఉన్నావేమో. But spiritually what he's saying is the first command is be watchful or be on alert, wake up from the sleep. అయితే ఆత్మీయంగా ఆయన ఇచ్చే మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీవున్న నిద్రావస్థ లేదంటే మృతమైన అవస్థ నుంచి నీవు తిరిగి లెగు, జాగ్రత్త పడు అంటున్నాడు. The second correction or command here is strengthen the things which remain. రెండవ ఆజ్ఞగా అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది అనంటే నీకు కలిగి ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచుము. Your works, I know your works, you think that they are perfect, but they are not perfect and not found by God. నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా కనబడలేదు గనుక చావనయ్యున్న మిగిలిన వాటిని బలపరచుము. The first command is wake up. మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే జాగరూకుడవై ఉండుము. The second command is work by strengthening the remaining things or the few people who are alive still there. రెండవదిగా పని చేసి చావనయ్యున్న మిగిలిన వారిని బలపరచుము. In other words, don't just start the work but complete the work and do the work until I come to you. వేరే మాటల్లో ఏదో ఒక పని ఆరంభించి దాన్ని వదిలిపెట్టేయొద్దు, కానీ నేను వచ్చేంత వరకు కూడా ఆ పనిని శ్రద్ధగా జాగ్రత్తగా చెయ్యము. The third command in verse 3 he says, remember therefore how you have received and heard. నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో అది ఏలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. This is primarily referring to the truths that this church has heard and was born again. మామూలుగా అంతకు ముందుగా ఈ సంఘం వారికి బోధింపబడిన బోధను, ఏ బోధనైతే వారు విని మారు మనసు పొందారో వాటిలన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నాడు. We also worship the Lord by the truths that the pilgrim could hear, and we worship the Lord because of the truths. ఈ రోజు కూడా యాత్రికుని ప్రయాణం అనే ఆ యొక్క పుస్తకం నుంచి యాత్రికుడు ఏమైతే సత్యాలు మనకు నేర్పించాడో ఆ సత్యాలని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ సత్యాలను ఆధారం చేసుకొని ప్రభువుని ఆరాధించాం. The third command was to remember from what you have heard. That means the faith that you have received and the word that you have heard. మూడవ ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీవు ఏ విశ్వాసంనైతే పొందావో ఏ వాక్యమునైతే విన్నావో దాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకోమని అన్నాడు. The fourth command here we see is hold fast. నాలుగవ ఆజ్ఞ ఏంటంటే వాటిని గట్టిగా పట్టుకొనుము. The other meaning is that keep living or obey, continue to obey or persevere. లేదంటే hold fast. జాగ్రత్తగా పట్టుకో, ఇంకా నువ్వు చేసే పనులను ఇంకా కొనసాగించు అన్నట్టుగా. It requires action beyond your hearing. It requires obedience. దాని అర్థం ఏంటంటే కేవలం విని ఊరుకోవడం మాత్రమే కాదు, కానీ దానికి విధేయత చూపెట్టాలా, పని చేయాలి. And the fifth command is repent. ఐదవ ఆజ్ఞ ఏంటంటే పశ్చాత్తాపపడువు. Wake up, జాగరూకుడవై ఉండుము, work, పని చేయము. what is the third one? మూడవది ఏంటి? Remember the truths, నీవు విన్న or bring back the word if you want to have W. నీవు విన్న వాక్యమును తిరిగి జ్ఞాపకం చేసుకొనుము. And hold fast. నీవు Continue to obey. నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుము, లేదంటే విధేయత చూపెట్టుము. And continue to repent of the sin as the word shows it to you. ఆ విన్న వాక్యము నీ దగ్గర కలిగి ఉన్న వాక్యము చూపెడుతున్న కొలది నీవు దాని నుంచి పశ్చాత్తాపపడాలి. So how this is going to happen is what we've seen throughout the entire Bible. బైబిల్లో పూర్తిగా కూడా ఇది ఎట్లా జరుగుతుందో అని రాయబడి ఉంది. Jesus, who was introduced as the sevenfold or the fullness of the Spirit with the word of God, is the one who will give spiritual revival to any person. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏడంతల ఆత్మ గలవాడై ఆత్మ సంపూర్ణుడై మనకి ఆ యొక్క both the Spirit of God and the Word of God is the one who gives spiritual enlightenment or revival for a dead person. ఒక మృతమైన వ్యక్తికి దేవుని యొక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క వాక్యం రెండు కలిసి కూడా ఆ మృతమైన మనిషికి జీవాన్ని ఇస్తాయి. That is what Jesus is reminding them, that I am the fullness of the Spirit, and the word which you have received by me and by the apostles are the real medicine for you for your revival. అందుకనే యేసు ప్రభువారు వీరికి చెప్తున్నాడు, నీవు తిరిగి
పునరుద్ధానుడుగా జీవించాలి అని అంటే నేను ఇచ్చే 7 ఆత్మ, మరి నీకు బోధింపబడిన వాక్యము, ఈ రెండు కూడా కలిసే నిన్ను సజీవునిగా పెడతాయి. And as he corrects them, he also corrects them by giving them a warning. వారికి దిద్దుబాటు చేస్తూ ఉండగానే వారికి ఒక హెచ్చరిక కూడా ఇస్తాడు. Therefore, in verse 3 in the middle portion, therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. 3వ వచనంలో మధ్యలో ఉంటుంది, నీవు జాగరూకుడవై ఉండని ఎడల నేను దొంగవలే వచ్చెదను, ఏ గడియను నీ మీదికి వచ్చెదనో నీకు తెలియదు. See, even Jesus uses their well-known area of surprise attacks, that he is reminding them that I am also going to give you a surprise attack now. అకస్మాత్తుగా ఇన్ని ప్రమాదాలు నీ మీదకి వచ్చినా కూడా వచ్చిన ఆ సందర్భంలో యేసు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారంటే నేను కూడా అకస్మాత్తుగానే వస్తాను నీ మీదకి That is అంటున్నాడు. why he refers to here as saying I am going to come as a thief. అందుకనే దొంగ వలె నేను ఇక్కడ వస్తాను అని చెప్తున్నాడు. You don't know how I am going to come or when I am going to come. నేను ఎప్పుడు వస్తానో నీకు తెలియదు, ఎట్లా వస్తానో నీకు తెలియదు అంటున్నాడు. That is the imagery we know throughout the New Testament that Jesus gives to come to save or to judge this people. ఈ యొక్క వ్యక్తులను తీర్పు తీర్చడానికి నూతన నిబంధనల అంతట్లో కూడా యేసు ప్రభువారు ఆ విధంగానే దొంగవలే వస్తాడు అన్న సత్యాన్ని మనం చూస్తాం. Sudden and unexpected, అనుకోని అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఆ యొక్క రాకడకు, but it is very imminent, కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్న మాట అది. and it is as if it's going to come today or next second. It is as soon as he can come. ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడో లేదంటే ఈ రోజో లేదంటే వెంటనే వచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది ఆ రాకడ. Now, moving on to the covenant or the promises that he gives in this letter. కాబట్టి ఈ పత్రికలో ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చే వాగ్దానము అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తాము. The promise to the faithful people who are in this church. ఈ సంఘములో ఉన్న నమ్మకస్తులైన విశ్వాసులకు, They will walk with me dressed in white, for they are worthy. వారు అర్హులు గనుక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతో కూడా సంచరించెదరు. The faithful few have been pure morally and spiritually, and they did not compromise with the city. ఈ యొక్క కొద్ది మంది విశ్వాసులుగా నమ్మకస్తులైన కొద్ది మంది నైతికంగా లేదంటే ఆత్మీయంగా కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండి అక్కడున్న పట్టణస్థులతో రాజీ పడిపోయిన వారు కాదు. See, usually when in the Bible, when there is staining or defiling, it is spoiling your garments. మామూలుగా బైబిల్ అంతట్లో మనం చూసినట్లయితే ఏదన్నా మురికి కానీ మలినము కానీ ఉంటే మీ యొక్క వస్త్రములను అది పాడు చేస్తుంది. Jesus is saying that there were few people who did not spoil or defile their garments, and that is why they have white garments and they have earned it. They are worthy of it. యేసు ప్రభు వారు అదే మాట ఇక్కడ అంటున్నాడు. మీ మధ్యలో కొద్ది మంది ఉన్నారు, వారు వారి బట్టలను మురికి కాకుండా మైల కాకుండా వారు తమ పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్న వారు మీ మధ్యలో ఉన్నారు అంటున్నాడు. This worthiness is connected to their loyalty and faithfulness towards Jesus. ఈ యొక్క అర్హత వారికి ఎట్లా వచ్చింది అనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పట్ల వారు చూపెడుతున్న ఆ నమ్మకత్వం బట్టి వచ్చింది. They refuse to go into this world to defile their clothes. వారి యొక్క బట్టలను మురికి చేసుకోవడానికి ఈ లోకంలోనికి వెళ్ళడానికి వారు నిరాకరించిన వారు. In the usual words, they have become overcomers. They could overcome the sin and they could maintain that purity. మామూలుగా మనకు అర్థమయ్యే మాటలు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వారు జయవంతులుగా ఉండి పాపమును జయించిన వారుగా ఉన్నారు. They were victorious. In verse 5 also, he who overcomes shall be clothed in white garments. 5వ వచనంలో మనం చూస్తాము కదా, జయించువాడు అలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును. And I will not blot out his name from the book of life. జీవ గ్రంథములో నుండి అతని పేరు ఎంత మాత్రమును తుడుపు పెట్టక. This causes a lot of confusion among the believers today. ఈ రోజున్న విశ్వాసుల్లో ఈ మాట వింటే చాలా కలవరపడతారు. I will not blot out his name from the book of life. జీవ గ్రంథము నుండి నీ పేరు నేను ఎంత మాత్రం తుడిచివేయను అని అంటే, People think that because they lived a righteous life, Jesus said, I'm not going to blot out. If you are going to live an unrighteous life,
Jesus is going to blot out his name. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే నేను న్యాయబద్ధమైన జీవితము, నేను నీతికరమైన జీవితం జీవించాను కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు నా పేరు దాంట్లో రాశాడు, ఒకవేళ నేను నీతికరమైన జీవితం జీవించకపోతే దాంట్లోంచి తుడిచివేస్తాడు అనుకుంటారు. That is not at all the right interpretation. అది అసలైన అర్థం కానే కాదు. So at this time I want to describe the context of this verse here. ఇక్కడ రాయబడిన ఈ యొక్క మాట గురించిన సందర్భము జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. As I said, Sardis was the wealthiest and the powerful city of the ancient world. ఇంతకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా సార్దీసు అనంటే ఆ కాలములో ఉన్న పట్టణములన్నిట్లో కూడా ధన సమృద్ధి కలిగినది, శక్తివంతమైన పట్టణం. It was a place where all the people of the remaining cities and that city were registered in that city, it seems. ఈ పట్టణంలోనే ఈ పట్టణస్థులను, ఈ పట్టణం చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా వారు అక్కడికి వచ్చి ఈ పట్టణంలో నమోదు చేసుకున్నారంట. They had archives there about who is living in what city. ఏ పట్టణంలో ఎవరెవరు జీవించి ఉన్నారు, బతికి ఉన్నారు అని చెప్పేసి అక్కడ అన్ని కూడా రాసి పెట్టబడి ఉన్నాయి. And also the Jewish people had another register in the synagogue where they would write, these are the Jewish people, and it was an official government document. అయితే అక్కడ సమాజ మందిరంలో అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అని అంటే, ఎవరైతే ఆ మందిరానికి వస్తారో యూదులు అనేవాడు వారందరి పేర్లు కూడా రాసి అదొక డాక్యుమెంట్ గా వారు భద్రపరిచేవారు. And if you see the Old Testament, even Moses, even in Exodus and everywhere, they could write those names, and those documents was made available for the Israelites always. ఇక్కడ పాత నిబంధనలో కూడా నిర్గమకాండములు మనం చూస్తే మోషే కాలంలో కూడా ఎవరెవరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి వారి పేర్లన్నీ కూడా నమోదు చేసుకొని ఒక దగ్గర పెడుతూ వచ్చారు. So when in that situation, when people repented of their sin and believed in Jesus Christ and joined Christianity, they were in a danger. And people used to strike off their names from the registers there. కాబట్టి ఆ మధ్యలో వారందరి మధ్యలో యూదుల దగ్గర ఉన్న చిట్టాలో వారి పేర్లుండి, బయట పట్టణంలో ఉన్న పేర్లుండి, వారు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు కాబట్టి వారి యొక్క పట్టాలో నుంచి వారి పేరు కొట్టివేయబడేది. So the Christians were in great danger of removal of their names from the registers at the Roman and at the Jewish synagogues. కాబట్టి రోమా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న జనాభా లెక్కల్లో వారి పేరు, అదే సమయంలో యూదుల దగ్గర ఉండే సమాజ మందిరంలో ఉండే వారి పేరు, ఈ రెండు పేర్లు కూడా కొట్టివేయబడే ప్రమాదములో యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న ఆదిమ క్రైస్తవులు ఉన్నారు. To such believers, Jesus is saying that because you have come out of that, you have faced such persecution, as they erased your name, I am not going to erase your name from the book of life. అట్లా వారి పేర్లు అక్కడక్కడ వారికి ఉన్న రిజిస్టర్స్ లోంచి కొట్టివేయించుకొని యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న వారికి యేసు ప్రభు ఇచ్చే హామీ ఏంటి అని అంటే, వారు చేసినట్టుగా నేను ఈ యొక్క జీవ గ్రంథంలోంచి మీ పేరు ఎన్నటికీ కొట్టివేయను అంటున్నాడు. I am not those people like them who are going to reject you, but in fact I am going to give you a status, or I am going to confess you in front of my Father. It is an assured citizenship in heaven. కాబట్టి వాళ్ళు చేసినట్టుగా నేను నీ పేరు తీసేయను, నీ పేరు నా దగ్గర ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను నీకు పరలోకపు పౌరసత్వం ఇస్తున్నాను, తండ్రి ఎదుట నీ పేరుని నేను ఒకరోజు ఒప్పుకుంటాను. In heaven, in front of Father, in front of angels, I am going to confess your name is the promise that Jesus gives here. ఈ కొద్ది మందికి యేసు ప్రభు ఇచ్చే వాగ్దానం ఏంటంటే, పరలోకంలో తండ్రి ఎదుట, దూతల ఎదుట నీ యొక్క పేరును నేను ఒప్పుకుంటాను. We know from the Gospels that there is a book of life. మనము సువార్తల్లో మనం చూస్తూ వస్తాం కదా, జీవ గ్రంథము అనే ఒక పుస్తకం ఉంటున్నది. In what reference did Jesus refer that book of life? జీవ గ్రంథం అనే మాట ఏ సందర్భంలో యేసు ప్రభు వారు వాడారు? Anyone? Yes. When these disciples were so happy doing the things of Jesus and they were sending away what you call devil or the demons, they were so glad, they were so happy.
యేసు ప్రభు వారు ఈ శిష్యులను బయటికి పరిచర్య కోసం పంపించినప్పుడు వీరు వెళ్ళి అక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పిన ఆ ఆశ్చర్య కార్యాలు, దయ్యములను వెలగొట్టే అటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేసి తిరిగి సంతోషంగా వచ్చి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు Jesus says that don't rejoice that demons are listening to you, but rejoice much more than this, because your names are written in the book of life. యేసు ప్రభు వారితో అన్న మాట ఏంటంటే, దయ్యములు వెళ్ళిపోతున్నాయన్న దాని గురించి సంతోషించవద్దు, కానీ మీ యొక్క పేర్లు జీవగ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది అని చెప్పేసి సంతోషించండి అన్నాడు. The first thing that we remember here today is that if you are born again, కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం ఈరోజు నేర్చుకోవాల్సింది, జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, నీవు తిరిగి జన్మించిన వాడవైతే, if you have put your trust in Lord Jesus Christ and the finished work of salvation, నీ యొక్క నమ్మకము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద ముగించిన కార్యము మీద నువ్వు ఆధారపడి ఉంటే, if you have humbled yourself in your life to accept the free gift of salvation, నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని దేవుడు అనుగ్రహించిన ఉచితమైన రక్షణ వరమును నువ్వు అంగీకరించినట్లయితే, you should be rest assured that your names will be written in the book of life and they'll not be erased. నీ యొక్క పేరు ఆ జీవగ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది, అది ఎన్నటెన్నటికి కొట్టివేయబడదు అని నీవు నిశ్చయం చేసుకోవాలి. One day Jesus will confess you and me in front of Father and angels. ఒకరోజు పరలోకములో యేసు ప్రభువారు నిన్ను నన్ను దేవుని ముందుల దూతల ముందల ఆయన ఒప్పుకుంటాడు. People might reject us. మనుషులు మనల్ని తృణీకరించవచ్చు. Sometimes we also get depressed and get into a state where we think we are not worthy. కొన్నిసార్లు మనమే ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతామంటే, నేను దేనికి పనికిరాను అని అన్న స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాము. But Jesus once again confirms this morning again that if your name is written in the book of life, అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ రోజు నీకు చెప్పే మాట ఏంటంటే, నీ యొక్క పేరు ఆ జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది అని అంటే, Jesus will definitely acknowledge us in front of the Father. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తప్పకుండా మనల్ని తండ్రి ఎదుట ఆయన ఒప్పుకుంటాడు. There are many references to this book of life even in Philippians and even in the Old Testament also. పాత నిబంధన గ్రంథములో ఫిలిప్పీకి రాసిన పత్రికలో కూడా జీవ గ్రంథం గురించి రాయబడిన మాటలు ఉన్నాయి. You might have Moses saying that if you don't save these people, blot away my name from the book. మోషే అంటాడు, ఈ ప్రజలను నువ్వు సంరక్షించకపోతే జీవ గ్రంథంలోంచి నా పేరు తీసేయమంటాడు. Paul also says similar thing, remove my name for the Israelites in Romans chapter 9. రోమా 9వ అధ్యాయంలో పౌలు కూడా ఏమంటాడంటే, నా పేరు కూడా తీసేయి అంటాడు. It is just a figurative speech, but no one is blotting his name from there. అది అలంకార రూపకంగా రాయబడిన మాట, చెప్పబడిన మాటనే కానీ ఎవరు కూడా ఆ పని చెయ్యరు. Jesus, using the context of the city, is assuring that your names will not be erased because they are already written and accepted there. ఇక్కడ యేసు ప్రభువారు ఈ పట్టణం వారికి రాస్తున్నప్పుడు మనకు కూడా చెప్పే మాట ఏంటంటే, నీ యొక్క పేరు ఆ జీవ గ్రంథంలో ఉంది, దాంట్లోంచి ఎన్నడూ కూడా తీసివేయబడదు. So that is the story of this church Sardis. ఈ యొక్క సార్దీసు అనే పట్టణం గురించిన పటము ఇది. Now what is the application? What can we learn from this church now? అయితే సార్దీస్ కథ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నాకు ఈ రోజు ఏం లాభం ఇది? The first application that I want to draw all of our attention to is, మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకొని మనం పాటించవలసిన అంశం ఏంటంటే, reputation is not the reality. పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగి ఉండడము అది యథార్థము కాదు. Reality is the true standing in front of our Lord Savior Jesus Christ. మనకు అసలు పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి అని అంటే అది మనుషుల ముందల కాదు, కానీ మన దేవుని ముందల ఎంత ఉంది అనేది మనం లెక్క చూసుకోవాలి. Our standing and the life which is in front of Jesus alone. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ఎదుటనే మనకి పేరు ఉందా లేదా మనం చూసుకోవాలి. Not the life that we live in front of this world, in front of others in the family or in the church. ఈ లోకస్తుల ముందల కాదు, సంఘంలో కాదు, లేదంటే కుటుంబంలో కాదు, కానీ దేవుని ముందల మనం ఎట్లా ఉన్నామే ప్రాముఖ్యం. We might have a good appearance in front of the other people because they don't see us. Maybe they know only 5% of us. ఈ లోకస్తులు లేదంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మన గురించి వారికి కేవలం 5% మాత్రమే తెలిసి ఉండవచ్చు, కాబట్టి వారి దృష్టికి మనం మంచి వారముగా కనబడవచ్చు, ఉండవచ్చు.
And if you carefully see, this reputation comes because of our past doings. మన యొక్క జాగ్రత్తగా మనం చూస్తే ఈ పేరు ఎట్లా వస్తుంది మనకంటే గతంలో మనం చేసిన పనుల వల్ల వస్తుంది. So we need to remember that our past doings or past works is not important in front of God. What you are doing present is what is important. కాబట్టి దేవుని ముందల మనం ఇంకొకటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం గతంలో చేసిన పనులు కాదు కానీ ప్రస్తుతము చేస్తున్న పనులు దేవునికి చాలా ప్రాముఖ్యము. So in here the church was formed, that means they did something, but soon they mingled with the other cities or the society there or the culture there. ఈ పట్టణంలో కూడా ఒక సంఘము స్థాపించబడ్డది అని అంటే ముందు వారు వాక్యం విని మారు మనసు పొంది సంఘంగా అయ్యారు. కానీ ఈ సమయంలో ఈ పత్రిక రాసే సమయానికి వారు అందరితో కూడా కలిసిపోయినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది. Many times we also in our Christian life, as they say, that bad is not the opposite of the best, but good is the evil of the best that we can receive as Christians. మనం కూడా చాలా సార్లు మన జీవితంలో దాన్ని మనకు అర్థమవుతుంది. అది చెడు చేయడం అనేది శ్రేష్టమైన దానికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మంచి చేసి ఊరుకోవడమే శ్రేష్టమైన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. Maybe in the past you have done so many good things for the Lord and you are still reflecting and living on the past glories. ఒకవేళ గత కాలంలో దేవుని కోసము మంచి విషయాలు ఎన్నో చేసి ఉండవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయకుండా నేను అప్పుడు అట్లా చేశాను, నేను అప్పుడు ఇట్లా చేశాను అని అనుకుంటూ ఉన్నారేమో. That is how you and I might get a reputation amongst others. But Jesus is the one who is examining now and he will tell us the true situation. అట్లా ఒకవేళ ఇతరుల ముందల మనం ఉన్నామేమో మనం గతంలో చేసిన పనుల బట్టి. అయితే యేసు ప్రభు వారు ప్రస్తుతము మనం ఎట్లా ఉన్నామో అది చూసి మనకు ఉన్నట్టుగా చెప్పేవాడు. You might be spiritually alive back then, but now you are on the verge of the spiritual death. You are going into the sin and committing with the world. అప్పుడు ఆత్మీయంగా సజీవులైన పరిస్థితిలో ఉన్నారేమో, అయితే ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఆత్మీయమైన మృతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారేమో మనుషులందరితో కూడా రాజీ పడి. This reputation is given by humans and this reality is given by God. పేరు ప్రఖ్యాతలు అనేది మనుషులందరూ ఇస్తారు, అయితే యథార్థంగా ఉన్నట్టుగా చెప్పేది దేవుడు. And that is where we need to learn as the first point that God is the one whose judgment, whose assessment is going to stand for eternity. అందుకనే మనం మొట్టమొదటిగా నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే నిత్యత్వములో యథార్థమైన సాక్ష్యము మన పట్ల ఇచ్చేవాడు. When humans give us a reputation or they spread out a bad name about us, మనుషులందరూ కూడా మన గురించి మంచి చెప్పుకున్నా లేదంటే మన గురించి చెడు ప్రచారం చేస్తున్నారు we get అనుకోండి, depressed easily or we get elevated easily. మన గురించి మంచిగా చెప్తుంటే పొంగిపోతాము, మన గురించి చెడుగా ప్రచారం చేస్తుంటే కృంగిపోతాం. But Jesus doesn't give his assessment on human standards. He gives on his divine standards. అయితే యేసు ప్రభు వారు మానవ రీత్యా ఆయన ఆ సాక్ష్యం చెప్పడు, కానీ దేవుని దృష్టిలో ఎట్లా ఉన్నామో దాన్ని బట్టి సాక్ష్యం చెప్తాడు. And that is why we see that the standard of Jesus is completely different than the world. మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, అందుకనే యేసు ప్రభు వారి యొక్క స్థాయి లోకము మన గురించి చూసే స్థాయి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు. One instance when these all rich people were coming and putting so much into the box there. యేసు ప్రభు వారి భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు మా సమాజ మందిరంలో ఉన్నప్పుడు అందరు ధనవంతులు వచ్చి వారికి ఉన్న సమృద్ధిలో నుంచి ఇస్తా వచ్చినప్పుడు One old lady, a widow, comes and gives 2 cents. ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి 2 నాణెములు వేసింది. Jesus says that she has given more than all the people here. అప్పుడు యేసు ప్రభువారు అన్న మాట ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ ఇచ్చింది ఈమె అని అంటున్నాడు. When a heathen person came and confessed Jesus, ఒక అన్యుడు వచ్చి యేసు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నప్పుడు, I have not seen such faith even in the entire Israel, is what Jesus says. యేసు ప్రభువారు చెప్పిన మాట ఏంటి, ఇశ్రాయేల్ అంతటిలో ఇటువంటి విశ్వాసము నేను చూడలేదు అన్నాడు. If you go and carefully look at the Gospels, the best and the powerful statements that Jesus made were made to the sinners or the worst people of this world. మనము సువార్తల్లో చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన గొప్ప మాటలు, మంచి మాటలు లోకస్తులకు వ్యతిరేకంగా ఈ లోకములో ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన పాపుల గురించి, చిన్నవారి గురించి చెప్పిన మాటలు. One example,
thief on the cross, ఇంకొక ఉదాహరణ, ఆ శిలువ మీద ఉన్న దొంగ he said, "Today you will be with me in paradise." ఆయనతో యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు, నేడు నీవు నాతో పరదైసులో కూడా ఉంటావు. If he didn't say that word with him, there is a total doctrinal issue happening, that where did Jesus go that day? అయితే ఆ మాట ఆ రోజు యేసు ప్రభు వారు చెప్పి ఉండకపోతే డాక్టరినల్ గా అందరు కూడా ఇప్పుడు కూడా అర్థమయ్యేది కాదు ఆ రోజు యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని. Such powerful statement is told to a thief on the cross. అంత గొప్ప శక్తివంతమైన మాట యేసు ప్రభు ఎవరితో చెప్పాడు అని అంటే శిలువ మీద ఆయన పక్కన దొంగలాగా వేలాడబడే మనిషితో చెప్పాడు. Another example, ఇంకొక John ఉదాహరణ, 4:24. యోహాను సువార్త 4:24. What did he say there? ఏమన్నాడు అక్కడ? Those who worship me will worship in spirit and in truth. తండ్రిని ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించాలని చెప్పాడు To కదా. whom he said that? ఎవరితో అన్నాడు ఈ మాట ఆయన? The worst woman as given by the society. ఆ సమాజంలో ఎంతో హీనురాలుగా చూడబడుతున్న వ్యక్తులలో ఒక స్త్రీతో అన్న మాట. Who had 5 husbands and living with the 6th right now. 5 భర్తలు కలిగి ఉండి ఇప్పుడు ఉన్నవాడు భర్త 6వ వాడు, అట్లాంటి వ్యక్తితో యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట ఇంత గొప్ప మాట. The Jewish people were after the reputation, but Jesus was going after the reality of the people. యూదులందరూ కూడా ఈ లోకంలో కలిగి ఉండే పేరు ప్రఖ్యాతల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మాత్రము యథార్థత బట్టి వెళ్తున్నాడు. So dear brothers and sisters, let not our reputation be a hindrance of the correction that Jesus brings it to our lives even today. కాబట్టి ఈ రోజు కూడా ప్రియులారా, యేసు ప్రభు వారు మన జీవితంలో తీసుకొచ్చే దిద్దుబాటుకు మన పేరు ప్రఖ్యాతలు అడ్డు రాకుండా చూసుకోవాలి. The more you go down in his presence, humble ourselves, he's going to show us our true reality. మనం ఎంతగా తగ్గించుకొని ఆయన సన్నిధిలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తామో అంతగా మన యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని ఆయన మనకు చూపెడుతూ వస్తాడు. In the Bible, you know that he dwells in heaven and his footstool is the earth. బైబిల్లో మనకున్న మాట ఉంది కదా, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము. That is the place that I live. That means that I am filled in the entirety of the earth. అంత ఉన్నతమైన వాడను, సర్వ భూమిలో సర్వ సృష్టిలో నేను వ్యాపించి ఉన్న వాడను. But I also love to be in a heart of a person who is contrite in his spirit, who is humbling himself. అయితే తన్ను తాను తగ్గించుకొని నలిగిన విరిగిన మనసు హృదయం కలిగిన వాడిలో కూడా నేను నివసిస్తాను అంటున్నాడు. Jesus wants us to know our reality, our spiritual condition, and he is reminding us this afternoon once again. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో కూడా మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే, నీ యొక్క యథార్థమైన స్థితియే నాకు అవసరము. The second application that we can take is రెండవది that మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని అంటే, we all need revival. మనందరికి కూడా ఉజ్జీవము కావాలి. This church was thinking that they were alive, but they were almost dead spiritually here. ఈ యొక్క సంఘం వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే, మేము జీవించి ఉన్నాము, బాగానే ఉన్నాము అనుకున్నారు, కానీ వారు ఇంకా మృతమైపోయే స్థితికి వచ్చేసినట్టుగా కనబడుతుంది. When we need revival, we should be radicals. మనకి ఉజ్జీవము కావాలి అని అంటే మనము విప్లవాత్మకంగా ఉండాలి. Radical meaning that we should be cutthroat with the sin that is there in our lives. మన జీవితంలో ఉండే పాపము విషయము మనము అంత వ్యతిరేకంగా విప్లవాత్మకంగా ఉండాలి. See, I'll tell you a common example that all of us are suffering with. మనందరికి కూడా బాధపడుతున్న ఒక ఉదాహరణ గురించి చెప్తాను. There is this disease which people are now saying that it is not a disease anymore. ఒక రోగం ఉంది, అది అసలు ఇప్పుడు వ్యాధియే కాదు అంటున్నారంట మనుషులు. What is that disease? ఏంటిది? డయాబెటిస్. Now we have come to the stage that diabetes is not a disease. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము అని అంటే, షుగర్ ఉండడం అది రోగం కాదు. You have to just manage it. నువ్వు దాన్ని నీ లైఫ్ స్టైల్ దాన్ని నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోవాలి. You can never take it out. నువ్వు అసలు బయటికి తీసేసుకోలేవు. If you carefully see, almost 99% of the whole world has agreed to that. ఇప్పుడు మనము దాన్ని ఆలోచించి చూస్తే దాదాపు 99% మంది అందరూ దాన్ని ఒప్పేసుకున్నట్టే.
And few people are rising here and there who are saying, no, this is a disease which can be overturned and you can do it. కొంతమంది మాత్రమే అక్కడ కొంతమంది ఉన్నవారు ఏమంటున్నారంటే లేదు ఇదొక వ్యాధి దీన్ని లేకుండా చేసుకోవచ్చు అని. And the way to do is to be completely radical from the general system that you have. అయితే అది ఎట్లా సాధ్యము అని అంటే ఇప్పుడు నీవు ఉన్న పరిస్థితిలోంచి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా విప్లవాత్మకమైన వ్యతిరేకత వస్తే అది సాధ్యం. And most of you know in the last couple of years when I said also people didn't understand. ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఎబ్బి మనకి చెప్పినప్పుడు మనకు అర్థం కాలేదు అది. The radicalness of that thing, people are like, are you mad or what? ఆ చేసే పనులన్నీ చూస్తే మనకేమనిపించింది, వీడికి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా అనిపించింది. Just eat meat, ఒట్టి మీట్ తింటా ఉండాలి, ఇంకా అదే తినాలి. ఇంకా the radicalness there was to completely remove carbohydrates and sugar. అక్కడ చేసిన ఆ విప్లవం ఏంటి అని అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ షుగర్ పూర్తిగా తీసేయడం. Now coming back to the actual reality here, the point is that if you think in your mind that there is no solution and will live like this sinfully, there will be no solution for you in your life. అయితే ఇప్పుడు చెప్పదలిచింది ఏంటి అంటే ఒకవేళ మన మనసులో మన హృదయంలో మనం ఇట్లే అనుకొని నా బతికి ఇంతే నేను ఇంకేం చేయలేను అని ఇట్లనే ఉంటాను అని అంటే అట్లనే ఉంటారు. That is what people and Christians more often do, that we are sinners, we are living in this flesh, we will live a sinful life. కాబట్టి క్రైస్తవులు కూడా ఏమని అలవాటు చేసేసుకుంటున్నాము అని అంటే ఈ జీవితంలో బతికినంత కాలం పాపంలోనే ఉండాలా, నాలో పాపం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా పాపం చేస్తూనే వెళ్ళిపోతానులే. And we give license to ourselves saying that there is grace, we are living in this world, we are living in this flesh, who can save me from this wretched body that I am in, as Paul says. మనల్ని మనం ఏమని సమర్థించుకుంటామంటే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పిన మాట కూడా చెప్పి నేను శరీరంలో ఉన్నాను కదా, పాపంలో ఉన్నాను కదా, ఇట్టి పాపము నుంచి నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు అని అంటాం. Dear beloved, Jesus reminds us that revival is possible. అయితే యేసు ప్రభువారు మనతో చెప్పే మాట ఏంటంటే ఉజ్జీవము అనేది సాధ్యము. The only condition is that you have to be radical. అయితే షరతు ఒకటి ఏంటంటే విప్లవాత్మకంగా ఉండాలి. You have to take him at his word. ఆయన మాట ఏం చెప్పాడో దాన్ని అట్లే తీసుకోవాలి. That is what Jesus is saying to this church also. The sevenfold spirit, or the fullness of the spirit and the word will bring revival in your life. అదే ఈ సంఘం వారితో కూడా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఏడంతల ఆత్మ సంపూర్ణత దేవుని యొక్క వాక్యము నీలో ఇది సాధ్యపరుస్తుంది. The 5 commands that he give to this church, he is giving to us also to be radical. ఈ యొక్క సంఘానికి ఇచ్చిన 5 ఆజ్ఞలే మనకు కూడా ఆయన ఇస్తున్నాడు ఈ రోజు. Wake up, అక్కడి నుంచి జాగ్రత్త పడు, be watchful. Second one is work, strengthen. బలపరుచుకొనుము, పని చేసుకొని. మూడవది come back to the word, తిరిగి వాక్యం దగ్గరికి రా. hold fast, continue to obey the word. నువ్వు విన్న వాక్యమును చదివిన వాక్యానికి విధేయత చూపెట్టడానికి నీకు కలిగిన దాన్ని పట్టుకొనుము. And as the word is showing the things of your life, continue to repent of the sin that you are committing. ఈ మాట యొక్క వాక్యము నీకు చూపెడుతున్న నీలో ఉన్న పాపము నుంచి మారు మనసు పొందుము. And the promise is that you will be alive and your garments will be white garments and I will walk with you in heaven one day. అటువంటి వారికి దేవుడిచ్చే వాగ్దానం ఏంటంటే నీవు సజీవుడుగా ఉంటావు, నీవు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని ఉంటావు, ఒకరోజు పరలోకములో తండ్రి ఎదుట దూతల ఎదుట నేను నిన్ను ఒప్పుకుంటాను. This sin makes us to become secret, or it will push us into loneliness. పాపము అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒంటరితనములోనికి లేదంటే రహస్యంలోనికి మనల్ని తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. That is also another danger. అది ఇంకొక ప్రమాదం. We should be in the church, in the word of God, in the fellowship of the saints, which can revive us and help us to be correct with the Lord. సంఘములో సహవాసములో దేవుని యొక్క వాక్యముతో దేవుని యొక్క ప్రజలతో మనల్ని మనము కలుసుకొని ఉన్నప్పుడు మనము తిరిగి మారు మనసు పొందడానికి మనకు సహాయపడతాయి. The application that we have seen is reality, reputation and revival. కాబట్టి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే యథార్థత, పేరు ప్రఖ్యాతలు, అసలైన పేరు ప్రఖ్యాతలు, దాని తర్వాత ఉజ్జీవం.
To explain this revival or the returning to the word, to the truth, as Jesus himself is saying here, యేసు ప్రభువారు ఇక్కడ తానే చెప్తున్నట్టు వాక్యం దగ్గరికి తిరిగి రావడానికి, ఈ ఉజ్జీవము పొందడానికి అని అర్థం చేసుకోవాలి the అంటే only way to get revival is through the Spirit of God working in us by the word of ఈ God. యొక్క ఉజ్జీవము మనలో ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే సంపూర్ణమైన దేవుని యొక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మన జీవితంలో పనిచేసినప్పుడు. I want to turn to an example which is written for us in the Old Testament in 2 Chronicles chapter 34. పాత నిబంధన గ్రంథములో 2వ దినవృత్తాంతములు 34వ అధ్యాయంలో ఉన్న ఒక ఉదాహరణకు తీసుకువెళ్తాను. It is one of the best story which was written about a king. ఒక రాజును గురించిన ఎంతో చక్కటి వర్తమానము ఇక్కడ ఇవ్వబడుతుంది. 5 hours I'm going to remind about this story. If you have time, or please take time after going home to read this entire chapter, how beautifully this king has restored worship in the nation there. అక్కడున్న స్థలములో ఆ యొక్క దేశములో ఈ యొక్క రాజు ఏ విధంగా ఆరాధనను తిరిగి సమకూర్చాడో 5 అంశాలుగా చూస్తాను. మరి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. 2 Chronicles chapter 34 is the story of a king whose name is Josiah. యోషియా అనే ఒక రాజు యొక్క చరిత్ర 2వ దినవృత్తాంతములు 34లో ఉంది. The uniqueness of this king is that he became a king at the age of 8. 8 సంవత్సరాల వయసులో ఈయన రాజు అయ్యాడు. And now he starts to reign, and he reigned for 31 years. ఆయన ఏలన ఆరంభించి 31 సంవత్సరములు ఆయన ఏలాడు. In verse 3, the first R we see here is that he removed the idols which were there in Jerusalem and Judah. 3వ వచనములో మొట్టమొదటిగా ఆయన ఏం చేశాడంటే యెరూషలేములోను యూదాలోను ఉన్నత స్థలములను దేవతా స్తంభములను పడగొట్టాడు లేదా తీసివేశాడు. He removed the bad things or the paganistic things of that culture from the city first. ఆ సంస్కృతిలో ఉన్న చెడు విషయాలను ఆ పట్టణములో నుంచి మొట్టమొదటిగా ఆయన తీసేశాడు. In verse 8 also, he goes to the nearby cities, and he goes to Manasseh, Ephraim, Simeon, Naphtali and all around, and removes the idols and put them into powder and removes it from the cities. 8వ వచనంలో కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మనస్సే ఎఫ్రాయిము ఈ యొక్క ఆ పట్టణస్థులు అందరి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి అవన్నిటిని కూడా పొడి పొడిగా చేసి బయట పడేస్తున్నాడు. That is the first truth that we also can learn as believers today. కాబట్టి ఈ రోజు కూడా విశ్వాసముగా మనం నేర్చుకోగలిగిన మొట్టమొదటి సత్యం అది. This is in line with the entirety of scriptures. ఈ యొక్క లేఖనాలంతట్లో కూడా ఇది ఇట్లే ఉంటుంది ఈ పద్ధతి. Before you learn something, you and I need to unlearn something or remove something from our lives. మన జీవితంలో ఏదన్నా కొత్తది నేర్చుకోక మునుపు ఉన్న పాత వాటిని తీసివేసుకోవాలి. Psalm 1:1 tells that. మొదటి కీర్తనలో మనకు ఆ మాట ఉంది కదా. The negative tense there says that you need to be not doing something and then do something. ఏదో ఒక 3 విషయాలు చేయకుండా ఉండి తక్కిన విషయాలు చేస్తూ ఉండాలి. Even in Peter in the New Testament he says, don't be angry, don't do all these things, but desire the milk of God. పేతురు కూడా నూతన నిబంధనలో రాస్తూ ఏమంటున్నాడంటే కోపపడవద్దు, ఈ పని చేయవద్దు, ఆ పని చేయవద్దు, కానీ దానికి బదులుగా ఇవి చెయ్యము అంటున్నాడు. Whenever you are going to take the milk of God or the word of God, first of all you need to remove the idols or remove the bad things from your life. దేవుని వాక్యం అనే పాలను మన జీవితంలోకి మనం తీసుకోక మునుపు మన జీవితంలో ఉన్న చెడు విషయములు మనం తీసివేయాలి. So this king Josiah reigned and he removed. కాబట్టి యోషియా అనే ఈ యొక్క రాజు ఏలాడు, దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏరి పారేశాడు కొన్ని విషయాలు. The third thing he does in verse 8 is, the last portion he says, to repair the house of the Lord. 8వ వచనంలో చివరి భాగంలో తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగు చేయుటకై పంపెను. When he removed all the other things, the first thing that he comes and does is to come into the house of God. ఆ తక్కిన విషయాలన్నీ తీసివేసిన తర్వాత చుట్టూ పట్టణంలో అన్ని చెడ్డ విషయాలు తీసివేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఆయన మందిరంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. That is also what we need to do today when we are doing all the removal of all these things.
The presence of you should be in the presence of the Lord and among his saints. ఈ రోజు కూడా మనం అదే చేయాలి. మనలో ఉన్న చెడు విషయాలన్నీ తీసివేసుకుంటూ ఉంటే ఒక్కటి మాత్రం సరిపోదు. అవి తీసివేసుకుంటూ దేవుని యొక్క మందిరములో, దేవుని యొక్క ప్రజల మధ్యలో మనం ఉండాలి. The presence can be happening in your closet, in your individual time, in your family time, but also when you are meeting as a church like this. నీవు వ్యక్తిగతంగా నీ యొక్క గదిలో ప్రభువుతో సహవాసం కలిగి ఉండడం ప్రాముఖ్యమే. అంతేకాకుండా సంఘములో కూడా సహవాసం కలిగి ఉండడం ప్రాముఖ్యం. Third thing he did is repair. Come back. మూడవదిగా తిరిగి వచ్చాడు, లేదంటే సరి చేస్తూ వచ్చాడు, బాగు చేస్తూ వచ్చాడు. And when the repair was happening, ఈ విధంగా బాగు చేస్తూ ఉండగా what happened in verse 19? 19లో ఏమైంది? When the repairers were working in the house of the Lord, they found the book of the law in that house. అక్కడ వారు దాన్ని బాగు చేస్తూ, మందిరాన్ని బాగు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ధర్మశాస్త్రపు చుట్టాలు దొరికాయి. And when that was read in front of Josiah, he did something in verse 19. 19వ వచనములో ఆయన ముందు వాటిని చదివినప్పుడు ఆయన ఒక పని చేశాడు. Thus it happened when the king heard the words of the law that he tore his clothes. కాబట్టి ఈ విధంగా అతడు ధర్మశాస్త్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన వస్త్రములను చింపుకొనెను. When you come and repair yourself in the house of God, when you read the word of God, you and I will be able to repent of our sin. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్నవి చెడ్డవన్నీ కూడా తీసివేసుకొని మందిరంలోనికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని యొక్క వాక్యంని చదివినప్పుడు, అప్పుడు పశ్చాత్తాపపడి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. The word of God was missing in the house of God. దేవుని యొక్క మందిరములో దేవుని యొక్క మాట లేకుండా పోయింది అప్పుడు. Unfortunately, that has been true in many of the churches as well. దురదృష్టవశాత్తు అనేకమైన సంఘాల్లో ఈ రోజు కూడా అటువంటి పరిస్థితే ఉండింది. That is what Jesus was saying to Sardis, that you have heard and you have received, now hold fast to it. అందుకనే సార్దీసుతో యేసు ప్రభువారు అన్న మాట ఏంటి? నీవు విన్న వాటిని నీవు పట్టుకొని గట్టిగా పట్టుకొనుము, దాన్ని పశ్చాత్తాపపడుము అంటున్నాడు. That is why there is an organization, Back to the Bible. అందుకనే బ్యాక్ టు ద బైబిల్ అనే ఒక సంస్థ ఉంటున్నది. My question was, why did they go away from the Bible? అసలు ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు బైబిల్ నుంచి దూరంగా ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? It is not a new reality. It is the reality of every one of us many times that we ran or we are running away from the word of God, from the Bible. కొత్తగా వింతగా ఉన్న మాట కాదు కదండి. మన అందరికీ బాగా తెలుసు దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయే అవకాశం మనలో అందరికీ ఉంది. And that is why Jesus calls us this afternoon again, come back, read the word and repent of your sin. అందుకని యేసు ప్రభువారు మనకు కూడా ఆహ్వానం ఇస్తున్నాడు. తిరిగి నా దగ్గరికి రా, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువు, వాక్యానుసారంగా జీవించు, పశ్చాత్తాపపడు అంటున్నాడు. And in verse 29, he restores the true worship in the country of Israel there. అక్కడ 29వ వచనములో ఇశ్రాయేలు యూదా మధ్యలో యెరూషలేములో నిజమైన ఆరాధనను ఆయన తిరిగి స్థాపిస్తాడు. Then the king sent and gathered all the elders of Judah and Jerusalem. The king went up to the house of the Lord with all the people, and he brings back an order into the country there. కాబట్టి అక్కడ 29:30లో అందరికి వర్తమానం పంపించి వారందరూ కూడా యెరూషలేము పెద్దలందరి దగ్గరికి పంపించి వారిని సమకూర్చి అక్కడ ఆరాధికులుగా వారిని చేస్తాడు. 5 R's that we have seen, or 4. 4 R's మనం ఇక్కడ చూసాము. Removal, తీసివేయడము, repairing by coming into the word in the house of the Lord, or in the presence of God. మందిరానికి లేదంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి వచ్చి సరి చేసుకోవడము. While we read the word of God, God will work in our hearts to push us into repentance, or give us a chance to repent of our sin. దేవుని వాక్యం చదువుతూ ఉండగా మనము మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాప పొంది మన పాపములు ఇంకా వదిలిపెట్టడానికి దేవుడే మనకు సహాయం చేస్తాడు. That is the only way for revival and for restoration. మనము తిరిగి సమకూర్చబడాలి, లేదంటే ఉజ్జీవానికి ఏకైక మార్గము అదొకటే. I don't know what areas are dead in our lives this afternoon. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో మీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ఏ పరిస్థితుల్లో, ఏ అంశముల్లో చనిపోయిన మృతమైన వారముగా ఉన్నామో నాకు తెలియదు.
I don't know where the paralysis is in our body. మన జీవితంలో ఎక్కడ పక్షవాయువు వచ్చిందో మనకి తెలియదు, నాకు తెలియదు. You know what happens? Paralysis, the blood doesn't go. It is as if the life is not there in that body, in that arm. పక్షవాయువు వచ్చిన చెయ్యి ఎట్లుంటుంది అని అంటే దాంట్లోకి రక్తం పోదు కాబట్టి మృతమైనదిగా ఉంటుంది. That is what Jesus is reminding us. అదే యేసు ప్రభు వారు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. You are about, or you are on the verge of death. ఇంకా చావనయ్యున్న పరిస్థితిలో ఉన్నావు. The only thing which can revive us is the word of God and the spirit of God. మనల్ని తిరిగి సమకూర్చేది, ఉజ్జీవింప చేసేది ఏంటి అని అంటే కేవలం దేవుని యొక్క సర్వసంపూర్ణమైన ఆత్మ, దేవుని యొక్క వాక్యము. Let's close our eyes. మన కళ్ళు మూసుకుందాము. Let us not be deceived because of the reputation that we have. మనకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలు బట్టి మనల్ని మనం మోసం చేసుకోకుండా ఉందము గాక. Seek the Lord with all your heart. Lord, please show my reality today. ప్రభువా, నాకున్న నిజ స్థితిని నాకు చూపెడుతూ రమ్మని ప్రభువుని మనం అడుగుదాం. You or I myself we have a reputation in our own mind. మన గురించి మనకే మన మనసులో ఒక పటం ఉంటుంది. And many times we get deceived by that. చాలా సార్లు అదే మనల్ని మోసం చేస్తుంది. Let us all come to the Lord as we come to this table. Lord, please show me the reality. Show me the reality. ప్రభు బల్ల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ప్రభువుని అడుగుదాం, ప్రభువా యథార్థంగా ఉన్న పరిస్థితి నాకు చూపెట్టుము. And as we confess our sin, let us take a commitment that will come back to the Bible. మనం పాపములు ఒప్పుకుంటూ ఉండగా ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం, ప్రభువా నేను తిరిగి నీ యొక్క వాక్యం దగ్గరికి వస్తాను. I will love your word. నీ వాక్యాన్ని చదువుతాను. I will read your word. నీ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తాను. Even if I don't understand many things, but I'll continue to read until I understand, and I'll learn from others in the house of the Lord. నాకు ఎన్నో విషయాలు అర్థం కాకపోయినప్పటికీ నేను నీ వాక్యం చదువుతాను, ఇతరులతో కలుస్తాను, మందిరానికి వస్తాను, ఆ సహవాసం నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను అని ఒక తీర్మానం చేసుకో. Say out to the Lord, I know, Lord, there is only medicine. The only medicine for my situation is thy word. దేవునికి గట్టిగా చెప్పండి, ప్రభువా నాకు తెలుసు, నాకున్న పరిస్థితికి ఏకైక మార్గము, విరుగుడు ఏంటి అంటే నీ యొక్క వాక్యము. Don't give too much importance about your opinion or others' opinion. నీకు నీ గురించి ఉన్న ఆ యొక్క ఉద్దేశము, లేదంటే నీ గురించి ఉన్న స్థాయి, లేదంటే వేరే వాళ్ళు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో దాని గురించి పట్టించుకోవద్దు. It is only fit for the trash can. అది ఒట్టి చెత్త బుట్టలో వేయడానికే సరిపోతుంది. With the reality check, the true picture that Jesus gives is what worth living for. యేసు ప్రభువారు నీ గురించి నా గురించి యథార్థమైన పటము ఏదైతే మనకు చూపెడతాడో అదే ప్రాముఖ్యము, దాని కొరకే మనం బతకాలి. And he is the one who says, I will give life. నేను జీవాన్ని ఇచ్చేవాడను అని అంటున్నాడు ఆయన. I will definitely give you citizenship in heaven. ఖచ్చితంగా పరలోకపు పౌరసత్వము నీకు ఇచ్చాను, ఇస్తాను అంటున్నాడు. The salvation that he has given us is eternal. We cannot lose it. No one can erase it. ఆయన మనకిచ్చిన రక్షణ నిత్యమైనది, ఎవ్వరు కూడా దాన్ని తీసివేయలేరు. He will confess our names in front of Father. మన యొక్క పేర్లను తండ్రి ఎదుట ఆయన ఒప్పుకుంటాడు. May God bless this word. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక.